Good morning friends, welcome back. In last lecture we discussed about Bernoulli's differential equation. Bernoulli differential equation which આપણે વાત કરી છે. Let's recollect all these things. So the Bernoulli's equation dy by dx y capital B q, but here we have y raised to n. આના પહેલા આપણે શું ભણ્યા હતા? Linear equation dy by dx plus y capital P multiplied by q. બરાબર, આ વસ્તુ હતી આ linear equation, આ Bernoulli equation. but પછી after that we see about the what is the solution of Bernoulli's equation, how we can find it. કેવી રીતે find કરવાનું હતું? You only have to do divided all this equation with respect to y raised to n. After that you have to take z equal to whatever comes in coefficient of capital P. કોએફિશિયન્ટ ના કહી શકી, પણ જે p ની આગળ જે પણ મલ્ટીપ્લિકેશન માં આવશે એના બરાબર શું લેવાનું થશે? take z and after that you get a solution. After that you get this equation reduced to linear equation, and we know that what is the solution of linear equation? Solution of linear equation is y multiplied by integrating factor which is equal to integration q multiplied by integrating factor dx plus c. Only put the value of p and q and take here z, not y, because the equation reduced in form of z, not in y. After that, in the final step of the solution, you only have to do put z equal to the solution, z equal to whatever take q here. અહીંયા જે પણ મલ્ટીપ્લિકેશન માં આવશે તે તમે જે લીધું હશે એ z ની કિંમત તરીકે તમારે મૂકવાનું છે. બરાબર, this is the Bernoulli's equation. બરાબર, and how we can find solution we already see. After that we see one example which is not Bernoulli's form, but it can be solvable from this method. જે મેથડ અત્યારે મેં કીધી એ જ મેથડ થી you can also solve it. Here on that example you here have cos square y, and here you also have tan y or sec y, sin 2y, sin 2y on that example you have. Now in this lecture we discuss one more form of differential equation. How many forms you are already studied? First is separation of variable, after that homogeneous differential equation, after that linear differential equation, now Bernoulli's differential equation, and fifth one is exact differential equation. Barabar, up to now we discussing 5 types of differential equation. Today we are discussing Bernoulli's differential equation. Exact differential equation. What is the exact differential equation? A differential equation which is obtained by directly derivative of any function. Solution નું તમે ડાયરેક્ટ ડેરિવેટિવ કરો અને જો તમને ઇક્વેશન મળી જતું હોય તો એ શું થશે? એ તમારું શું થશે? એક્ઝેક્ટ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ પણ ફંક્શન x³ y plus x. This is your function y solution. ચાલો આનું વિકલન કરો તો શું થાય? 2x x³ as it is dy by dx plus 2 3x square y plus x. If જો અહીંયા ખાલી આટલું જ લખો તમને વધારે આઈડિયા હશે. ખાલી આટલું જ, બરાબર? This is the linear equation or not? x square plus y equal to c. જો આ કોઈ y equal to આ વિધેય છે તો આ એનો જો ડાયરેક્ટ ડેરિવેટિવ છે ને, આનો ડેરિવેટિવ એટલે જો તમને ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન તરીકે તમને આ વસ્તુ આપેલી હોય, ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન તરીકે તમને આ વસ્તુ આપેલી હોય તો તમે કહી શકો કે નહીં કે આ વસ્તુ શું છે કે d by dx of x³ plus y. x³ y આ ભાગ રહ્યો, આ જે ખાલી આનું ડાયરેક્ટ ડેરિવેટિવ છે કે નહીં
differential equation is known as an exact differential equation. શું કહેવામાં આવે છે? exact differential equation. બરાબર? ચાલો આ વાત રહી ડિફરન્શિયલ એક્ઝેક્ટ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન આને કહેવાય. એક્ઝેક્ટ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન કોને નહીં કહી શકો? દાખલા તરીકે જો આ જ ઇક્વેશન નો ભાગી નાખો એના વડે x² વડે એટલે શું થઈ જાય? dy/dx plus 3y equal to 0. આ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે. યસ ઇટ ઇઝ. અને એક વાત એ કે આનું પણ સોલ્યુશન આ થશે અને આનું પણ સોલ્યુશન આ જ થશે. બંનેના સોલ્યુશન સેમ છે. બરાબર? બટ you can't get any function whose direct derivative is this function. હા, તમને એક પણ એવું વિધેય નહીં મળે જેનું ડાયરેક્ટ ડેરિવેટિવ સીધે સીધું આ થશે. એમાં તમારે શું કરવું પડ્યું? ડેરિવેટિવ લીધા પછી x² વડે તમે આખા સમીકરણને ડિવાઈડ કરો તો તમને આ મળી જાય. સમજાણું? x² વડે ડિવાઈડ કરો તો તમને આ જે મેઈન સમીકરણ છે શું થશે? મળી જશે. ગેટિંગ? એટલે કે આ રહ્યું એક્ઝેક્ટ નથી. સમજાણું? એક્ઝેક્ટ કોને કહેવાય? કે જેનું તમને સીધે સીધું ડેરિવેટિવ મળી જતું હોય તો એ તમને શું કહેવાય છે? એક્ઝેક્ટ કહેવાય. પછી એક્ઝેક્ટ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનની આપણે એક પ્રમેય જોશું કે જેનાથી તમે ડાયરેક્ટ કહી શકશો કે આપેલું વિધેય એક્ઝેક્ટ છે કે નહીં. હા, બરાબર? એના વિશે આજે જ આપણે ચર્ચા કરશું. પરંતુ અત્યારે તમે સમજી જાઓ કે એક્ઝેક્ટ ની વ્યાખ્યા શું? કે કોઈ એક એવું વિધેય મળતું હોય કે જેનું ડાયરેક્ટ ડેરિવેટિવ આપણું સમીકરણ બનતું હોય તો આવા સમીકરણને શું કહેવામાં આવે છે? એક્ઝેક્ટ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. A differential equation is said to be exact if there exists any function f such that the derivative of f is this function which is known as exact differential equation. This is the definition of exact differential equation. Now, હવે થિયરમ ભણ્યા પહેલા આપણે મેં વાત કરી ને કે ભાઈ કોઈ પણ સમીકરણ એક્ઝેક્ટ છે કે નહીં ચેક કરવા માટેની there is one સ્પેશિયલ ટેકનિક કે આટલી વસ્તુ તમે ચેક કરી લ્યો એટલે તમને ખબર પડી જાય એક્ઝેક્ટ છે કે નહીં. સો નાઉ એના પહેલા આપણે શું શીખશું? પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન. પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન. શું? પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન. પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન શું છે? આને શું કહેવાય? ઓર્ડિનરી એટલે કે સામાન્ય વિકલન. બરાબર? અને શું કહેવાય? ઓર્ડિનરી ડિફરન્શિએશન. બરાબર? હવે આપણે જે ભણશું એ શું છે? પાર્શિયલ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. આવો કે સિમ્બોલ જોયો છે? લખો પછી કહો. del m by del x. આવો કે સિમ્બોલ જોયો? આને શું વચાય? del. ગુજરાતીમાં લો શું વચાય? આને del. બરાબર? આ પણ ઠીક છે. આ એના માટેનો છે. હજી ડેલ્ટા માટેનો શું છે? આ વાપરવામાં આવે છે. બરાબર? પણ ધીસ ઇઝ ધ સ્મોલ ડેલ્ટા એટલે આને શું કહેવામાં આવે છે? del. આ બધા રહ્યા ને આ બધા ઈ ગ્રીક લેટર છે. કેવા છે? ગ્રીક એટલે જે આપણે આલ્ફા, બીટા, ગામા આ બધા જે શબ્દ વાપરો છો ને ડેલ્ટા આ બધા જે શું એ ગ્રીક લોકોની એબીસીડી છે. બીજું કંઈ નથી. બરાબર? તમને એવું લાગતું કે આલ્ફા બીટા ને આ બધું શું આવી ગયું? તો જે ગ્રીક સભ્યતા છે, ગ્રીક લોકો છે, અત્યારે તો નથી. બરાબર? પણ જે પુરાતનમાં જૂની આપણે કેમ આ ક્યાં કે છે ભૂલાઈ ગયું નામ વલભીપુર અને નામ ભૂલાઈ ગયું નહીં તો હું તમને કે આપણે સમાજમાં ને બધા આવતી હતી. બરોબર? નહીં યાદ આવે. બરોબર? જે સભ્યતાઓ આપણી પણ હા જો મોહેંજો-દડોની સભ્યતા છે એ બધી છે ને મોહેંજો-દડો. બરોબર? તો એના પોતાની બધી ભાષા, પોતાની બધી વસ્તુ લિપિ હતી. બરોબર? લખાણ લખવાની પદ્ધતિઓ હતી પોતપોતાની. બરોબર? અત્યારે નાબૂદ થઈ ગઈ છે. બરોબર? પણ છતાં એના જે એવી રીતે ગ્રીક લોકોની અત્યારે નાબૂદ થઈ ગઈ છે. બરોબર? પણ એના જે લેટર્સ છે એ હજી ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. બરોબર? એટલે આ del m by del x શું છે?
ઓર્ડિનરી ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન નું સૂત્ર શું છે એની વ્યાખ્યા યાદ છે કોઈને? આ પ્રકારની હતી કે જ્યારે તમને લિમિટ આ પ્રકારનું હતું h → 0 સોરી h → 0 f of x plus h y plus h minus f of x0 y0 આવું સૂત્ર છે. હા, જ્યારે વિધેય કેમ તમને બતાવશે દેખાશે. અચ્છા એ બધું સોરી હો, પર ધ્યાનમાં આવી ગયું. આ શું છે? ડેરિવેટિવ ની વ્યાખ્યા છે ઓર્ડિનરી. આ શું છે? ડેરિવેટિવ સોરી ખાલી આપી છે. f નું વિકલન છે. શું છે? f નું વિકલન છે. f નું વિકલન કોની સાપેક્ષે નથી કીધું? x ની સાપેક્ષે. જો f રહ્યું ને એ x અને y બે વિધેયનું બે ચલનું ફંક્શન છે, વિધેય છે, બરાબર? તો એ વિકલન આ સૂત્ર છે, બરાબર? જ્યારે તમે આને આવી રીતે લખો, જ્યારે આ સૂત્રમાં ફેરફાર નથી કરતો, ડાયરેક્ટ નીચે લખી દો, બરાબર? આ શું છે? ડિફરન્શિએશન ની વ્યાખ્યાનું સૂત્ર છે, બરાબર? તમને યાદ હોય કે ન હોય. હવે આવું કરી નાખો. લિમિટ h → 0 f of x plus h y as it is f of x1 h. બરોબર? તો આ શું થશે? del f by del x. શું થશે? del f by del x. એટલે આ શું થયું? ખાલી એક જ ચલની સાપેક્ષે વિકલન છે. અહીંયા તમારા બંને ચલની સાપેક્ષે વિકલન થાતું. બંને ચલની સાપેક્ષે વિકલન થાય જ્યારે તમે સામાન્ય વિકલન લેતા હોય. પણ જ્યારે તમે પાર્શિયલ વિકલન લ્યો, પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન લ્યો, તો એક ચલની સાપેક્ષે લેવાનું. અને જેની સાપેક્ષે વિકલન હોય એના સિવાયના જેટલા પણ ચલ આવતા હોય વિધેયમાં, બરોબર, એ બધાને તમારે શું લેવાના? અચળાંક લેવાના. શું લેવાના? અચળાંક. દાખલા તરીકે હું તમને વાત કરું, f તરીકે મેં લીધું x2 y 3x, બરોબર? તો del f by del x નતો હોય ને, બધું સૂત્ર બધા સેમ હો, કોઈ પ્રકારનું ચેન્જીસ નથી સામાન્ય વિકલન અને પાર્શિયલ ડેરિવેટિવમાં, બરોબર? તો હવે તમારે જ્યાં જ્યાં x સિવાયનો કોઈ પણ બીજો ચલ આવતો હોય, x સિવાયનો કોઈ પણ બીજો ચલ આવતો હોય તો એને શું ગણવાનો? તમારે અચળ છે એવું લખવાનું. અચળ એટલે કે તમે આવું બતાવે 3x નું વિકલન કરો તો શું કરો? 3 ને કાઈ કરો ન અડો ને, 3 ને સાઈડમાં મૂકી દો. એવી જ રીતે બીજા કોઈ પણ ને શું કરવાનું? સાઈડમાં મૂકી દેવાનું. એટલે આ y છે એને શું કરી નાખી? સાઈડમાં મૂકી દેશે અને આનું વિકલન કરી શું કરીશ? 2x 3x નું શું થાય? 3. y ને કઈ ચેન્જીસ નથી કરવાનો. y માં કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર નથી કરવાનો. જો તમે ઓર્ડિનરી ડિફરન્શિએશન લ્યો તો તમારે શું કરવું પડે? અહીંયા ગુણાકારનો નિયમ વાપરવો પડે કે y 2x x2 એમ ને પછી y નું વિકલન કરતા, બરાબર ને? પણ અહીંયા એવું કરવાનું રહેતું નથી. જ્યારે તમે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ લેતા હોય તો ખાલી એક જ ચલને વિચારવાનું છે, બીજા ચલને વિચારવાનું રહેતું નથી. જેની સાપેક્ષે વિકલન હોય, જો આની જગ્યાએ હું y કરી નાખું ને del f by del y, તો શું થશે? જો x2 એના માટે શું થઈ ગયું? અચળ. એટલે x2 બાર y નું વિકલન 1 વત્તા 3x માં કે y છે એટલે એના માટે 3x ગણો કે 5 ગણો, 5 નું વિકલન શું થાય? 0. એવી રીતે અહીંયા પણ 3x નું વિકલન શું થશે? 0. જ્યારે તમે y ની સાપેક્ષે લેતા હોય ત્યારે, એટલે સમજાણું તમારે શું કરવાનું? તમારા મગજમાં પછી x સિવાય જે કોઈ પણ વેરીએબલ આવતો હોય, ચલ આવતો હોય, એનું વિકલન શું કરી નાખવાનું? એને અચળ તરીકે તમારે ટ્રીટ કરવાનું. સમજાણું? અચળ તરીકે ટ્રીટ કેવી રીતે કરશો? ચાલો હવે આપણે કોઈ પણ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન હશે એને આપણે એક્ઝેક્ટ છે કે નહીં કેવી રીતે ચેક કરશું એના માટેની ચર્ચા છે.
વન મોર થિંગ ઇઝ, જો આ મેં વાત કરી આખા ડેરિવેટિવ, આ મેં વાત કરી પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ. હવે આખા અને પાર્શિયલ વચ્ચે સંબંધ શું છે એના વિશે વાત કરો. બરોબર, પછી આપણે ઓલા ઉપર જઈએ. એ સંબંધ વિશે આપણે બહુ ડિટેલમાં વાત નહીં કરી, ખાલી તમને સંબંધ શું છે એ હું કહી દઉં છું. સંબંધ શું છે? dm આખું ડેરિવેટિવ બરાબર del m by del x multiply by dx plus del m by del y multiply by dy. આ શું અત્યારે તમારે યાદ જ રાખવાનું છે. અત્યારે તમારે આની કોઈ ડિટેલમાં ચર્ચા આવતી નથી, કેવી રીતે આ સૂત્ર આવે છે, શું કાંઈ. અત્યારે તમારે શું યાદ રાખવાનું કે ભાઈ ફૂલ ડેરિવેટિવ અને પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વચ્ચેનો સંબંધ શું કે df બરાબર del f by del x multiply by dx plus del f by del y multiply by dy. આ પ્રકારનું છે બરાબર. અને હવે જેટલા પણ f હશે ને, f વિધેય, ઈ x અને y બે ચલ ઉપર આધારિત હશે, એક નહીં. અત્યાર સુધી આપણે શું લખતા હતા? આવું લખતા હતા f of x, કેમ કે એમાં બીજો કોઈ ચલ હતો જ નહીં. અહીંયા તમારે કેટલા છે? બે ચલ હશે, x અને y. બરાબર, બે પ્રકારના તમારે ચલિત આવતા હોય. જો આપણે એક ચલ સુરેખ સમીકરણ ભણી ગયા, દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ ભણી ગયા. દ્વિચલ તો હોય તો એમાં કેવું હોય? x અને y બંને આવતા હોય. બરાબર, એક ચલમાં કેવું હોય? x એક જ આવતો હોય. સમજાણું? આ એવી રીતે અહીંયા પણ વિધેય એક ચલનો છે કે બે ચલનો એના વિશે વાત કરવાની છે. બરાબર, ચાલો હવે થિયરમ. શું છે થિયરમ? Prove that the necessary and sufficient condition for the differential equation. Prove that જો આ બધામાં જે હું લખું છું ને એ એક્ઝેક્ટ હોવું જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારનું ભૂલ આમાં તમે છે વેરિયેબલ ફેરવી નાખો, m ની x ને અને n ને y સાથે કરી નાખો તો નહીં ચાલે. હા, જે ગુણાકારમાં જેની સાથે હોય આ m dx અને n dy એ પ્રમાણે તમારે ચેન્જીસ કરવાના રહે. બરોબર, જો અહીંયા n અને અહીંયા m લખી નાખો તો અહીંયા n અને અહીંયા m આવશે. સમજાણું? એટલે એ કોઈ ચેન્જીસ કરવાના નથી. પ્રશ્ન શું છે હવે સમજો. નેસેસરી અને સફિશિયન્ટ કન્ડિશન પહેલા તો કોને કહેવાય એ ખબર હોવી જોઈએ. નેસેસરી એન્ડ સફિશિયન્ટ કન્ડિશન શું છે એના વિશે તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ. એક આ હોય, એક આમ હોય અને એક આમ હોય. બરાબર, આ ત્રણ પ્રકારની શરતો હોય. બરાબર, નેસેસરી એન્ડ સફિશિયન્ટ આ છે. necessary and sufficient condition are. બરાબર, આમાં શું આવે?
આમાં શું આપેલા જો વરસાદ આવે તો રસ્તા ભીના થાય જો વરસાદ આવે તો રસ્તા ભીના સમજાણું એટલે કે એક વસ્તુ થઈ હોય તો બીજી થાય બરાબર આપણે કાલે વાત કરી હતી કાલે કે બીજા લેક્ચરમાં તો અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરી હતી શું કે જો શું કહેવાય જો જ્યાં આપેલું હોય તે તમારે ધારવું પડે અને આ સાબિત કરવું પડે વરસાદ પડ્યો છે એ તમારે ધારવાનું છે બરાબર હવે આ કેવું છે એના વિપરીત છે આયા જોવાનું જો આ થયું હોય તો આ થાય આવડું હોય બરાબર આ છે બરાબર પણ ખાલી દિશા બદલી ગઈ કે જો અહીંયા પહેલા નો આવે જો વરસાદ પડ્યો વરસાદ પડ્યો તો રસ્તા ભીના થાય આવી શરત છે પણ આમાં કેવું છે આમાં બંને સાઈડ થવું છે સમજાણું જો આ વસ્તુ રસ્તા ભીના થયા છે તો વરસાદ આવ્યો હશે એવું તમે કહી શકો નહીં કેમ કે ભૂખે પાણીની ઢોળ્યું બરાબર રસ્તા ભીના થયા હોય એટલે કે આ આવડું સાચું નથી સમજાણું આવડું સાચું રહેતું નથી પરંતુ આમાં એવું નથી આવડું રહેતું બરાબર એટલે કે આમાં હું શું કહું છું કે આમાં બંને સાઈડ થવું છે કોઈ પણ શરત એવી હોય જે બંને બાજુ થતી હોય બરાબર તો જ એની વાત કરવાની હોય બરાબર દાખલા તરીકે સ્ત્રીએ મંગળસૂત્ર પહેરેલું હોય તો એના લગ્ન થયેલા હોવા જોઈએ બરાબર મંગળસૂત્ર પહેરવું જો મંગળસૂત્ર પહેર્યું હોય તો એનો મતલબ શું સમજવાનો લગ્ન થઈ જ ગયા છે બરાબર આપણે બહુ ઓલા શોખીન જીવડાની વાત નથી કરતા બરાબર અત્યારે આપણે શેની વાત કરી છે જે ટ્રેડિશનલ છે એ શું હોય કે મંગળસૂત્ર પહેરેલી સ્ત્રી હોય તો સમજી લેવાનું કે લગ્ન થયેલા છે બરાબર અને સામે તે લગ્ન થયેલા હોય જે વ્યક્તિના સૌભાગ્યવતી ને આપણે લગ્ન નહીં સૌભાગ્યવતી હમણાં નથી એક્સેપ્શન લાવશે સૌભાગ્યવતી કે ભાઈ લગ્ન થઈ ગયા હોય પણ હસબન્ડ ગુજરી ગયા હોય તો ન કરે પણ સૌભાગ્યવતી એટલે તો આના હસબન્ડ જીવતો છે મંગળસૂત્ર પહેરેલું હોય તો સૌભાગ્યવતી હોય બરાબર અને સૌભાગ્યવતી હશે તો ઓબ્વિયસલી મંગળસૂત્ર પહેરેલું હશે જે વસ્તુ બેય બાજુ આમથી આમે કનેક્ટ કરી શકાતી હોય અને આ બાજુથી આમ પણ કનેક્ટ કરી શકાતી હોય તો ત્યારે તમારે શું કરવાની હોય ત્યારે આ નેસેસરી એન્ડ સફિશિયન્ટ કન્ડિશન શોધો નેસેસરી એટલે જરૂરિયાત અને સફિશિયન્ટ એટલે પૂરતી અને આને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય જરૂરિયાત અને પૂરતી શરત કેવી જરૂરિયાત અને પૂરતી જો મંગળસૂત્ર પહેરવા માટે સૌભાગ્યવતી હોવું જરૂરી છે શું છે જરૂરી અને સૌભાગ્યવતી હોય તો એને મંગળસૂત્ર પહેરવું ફરજિયાત છે નેસેસરી એટલે જરૂરી છે જરૂરી અને પૂરતી શરત બરાબર સૌભાગ્યવતી હોય તો મંગળસૂત્ર પહેરવાનું એ પૂરતી શરત છે ને આમથી આમ એટલે કે આ રહી ને એ કેવી કહેવાય નેસેસરી કહેવાય કેવી કહેવાય આમથી આમ રહી નેસેસરી અને આ કેવી છે સફિશિયન્ટ કેવી છે સફિશિયન્ટ જો બંને હોય આમથી આમ જવાય ને આમથી આમ જવાતું હોય તો એને શું કહેવાય નેસેસરી સફિશિયન્ટ કન્ડિશન અહીંયા શું કહેવા માંગે છે જો હું બીજી રીતે લખું આ m mxy dx આ શરત આઈને આ શરત તો બીજી આજે આમ થિયરમ નથી થવાનો m xy dx plus nxy dy equal to 0 is exact अब बने मुझे कई शब्द है
necessary and sufficient condition. એટલે કે શું કહેવા માંગુ છું કે જો બંને વચ્ચે નિશાનીઓનો મતલબ શું, જો આ મંગળસૂત્ર સૌભાગ્યવતી એટલે મંગળસૂત્ર હોય તો સૌભાગ્યવતી થાય, સૌભાગ્યવતી થાય મંગળસૂત્ર હોય, એનો મતલબ કે આ ઇક્વેશન એક્ઝેક્ટ, આ ઇક્વેશન કેવું થવું જોઈએ, એક્ઝેક્ટ થવું જોઈએ, આ ઇક્વેશન એક્ઝેક્ટ થાતું હોય તો આ શરતનું પાલન થશે. શું થશે? આ એક્ઝેક્ટ થાતું હોય તો આ શરતનું પાલન થશે, અને જો આ શરતનું પાલન થાય તો ઇક્વેશન હંમેશા કેવું હશે? એક્ઝેક્ટ જ હશે. એટલે તમારે શું કરવું પડે? બે બાજુથી સાબિત કરવું પડે. બે બાજુથી સાબિત એટલે કે પહેલા આ સાબિત કરવાનું અને પછી આ. અને જો આ સાબિત કરવું હોય તો શું? પહેલા અહીંયાનું ધારવાનું. પહેલા તમારે શું કરવાનું કે સપોઝ આ વસ્તુ છે, સપોઝ આ વસ્તુ સાચી, અને સાબિત શું કરશું? આ તમારે શું કહેવાય? આપણે આવતો હતો ને પક્ષ સાધ્ય ને સાબિતી, પ્રમેય સાબિત કરતા ત્યારે આ વસ્તુ આવતી. પક્ષ તમારું હવે શું થઈ ગયું? આ થઈ ગયું. આ પક્ષ છે, આ તમારું સાધ્ય છે, અને સાબિતી તમે જે લખશો બરોબર. પહેલી વખતે તમારે આ ધારવાનું ને આ સાબિત કરવાનું છે બરોબર. હવે એથી ઉલટું, જ્યારે તમે આ સાબિત કરતા હશો આ પોર્શન, ત્યારે શું કરવાનું? આ તમારું પક્ષ થશે. શું થશે? આ નીચેનું વ્યૂ તમારે ધારવાનું કે આ વસ્તુ થાય છે. આ તમારું શું થઈ ગયું? પક્ષ થઈ ગયો. આ શું થઈ ગયું? ત્યારે સાધ્ય, એટલે કે ત્યાં તમારે આ વસ્તુ ધારવાની અને આ સાબિત કરવા ઉપર જવાનું બરાબર. નેસેસરી સફિશિયન્ટ કન્ડિશન સાબિત કરવી એનો મતલબ શું કે બે બાજુથી તમારે સાબિત કરવું પડે. પછી બીજી વસ્તુ શું કે આ ઇક્વેશન એક્ઝેક્ટ નો મતલબ શું? આ ઇક્વેશન એક્ઝેક્ટ નો મતલબ શું થવો જોઈએ? એક્ઝેક્ટ ની વ્યાખ્યા મેં કીધી ને. શું કીધી? કે કોઈ પણ ઇક્વેશન, ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન, જો આ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે કે dy dx આવે છે, એક્ઝેક્ટ હોવાનો મતલબ શું કે કોઈ એક વિધેય એવું મને f મળશે કે જેનું વિકલન કરું ને તો મને આખું સમીકરણ મળી જાય. m હવે આખું નથી લખતો, m dx n dy. જો આવું થઈ જતું હોય, કોઈ એક મને for some function f, કોઈ f વિધેય માટે જો આ વસ્તુ સાચી થઈ જતી હોય કે f નું વિકલન, ડાયરેક્ટ વિકલન, જો આપણે એક્ઝેક્ટ વ્યાખ્યા શું કીધી હતી? કોઈ એક એવું વિધેય મને મળવું જોઈએ જેનું ડાયરેક્ટ વિકલન આપેલું ઇક્વેશન બને, આપેલું સમીકરણ બને, તો આ સમીકરણને શું કહેવાય? એક્ઝેક્ટ કહેવાય. એટલે કે જ્યારે તમે આને એક્ઝેક્ટ ધારો ત્યાં તમારે ડાયરેક્ટ લખી નાખવાનું, અને જ્યારે તમે આ ધારો તો ત્યાં તમારે આવું એક ફંક્શન શોધવું પડશે. એમ શું કરવું પડશે? તમારે શોધવું પડશે, પછી થશે બરાબર. આખો લેક્ચર જાયું છે આ થિયરમની પ્રૂફમાં બરોબર. એટલે આ લેક્ચરમાં આપણે આ થિયરમની પ્રૂફ સાબિત કરતા નથી બરોબર. પણ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં શું જોશું? પહેલા આ વસ્તુ ધારશું, નેસેસરી કન્ડિશન પહેલા સાબિત કરશું, પછી સફિશિયન્ટ કન્ડિશન સાબિત કરશું બરોબર. એટલે નેસેસરી એટલે અહીંયાથી આ સાબિત કરશું, અહીંયાથી આ સાબિત કરશું, પછી બીજા પાર્ટમાં અહીંયાથી આ સાબિત કરશું બરોબર. ચાલો આજના લેક્ચરમાં આટલું રાખી. થેન્ક યુ.